हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज आमे पढ़ा +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स बहीर चाहिदार स्थितिस्थापकता है। ताले ये वीडियो रे आमे आलोचना करिया कौन चाहिदार स्थितिस्थापकता कौन रही चाहिदार स्थितिस्थापकता कौन ये विषय आमे आलोचना करिया। ठीक अच्छे, तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु तुम समस्त को या कहबी कि तो जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब करनियो। ठीक अच्छे, आउ वीडियो को शेष पर्यंत देखापी चेष्टा करियो। आशा करुच्ची वीडियोटी तुम समस्त भल लगे। ठीक अच्छे, ताल आरंभ करिया चाहिदार स्थितिस्थापकता। तो तुम सब्जेक्ट स्टार्ट करिया पूर्व तुम जो आम टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व मुझे तुमको कहबी जो चाहिदा कौन आम पढ़ीछु पूर्व वीडियो रे जो मैंने देखी न प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर। एवं स्थितिस्थापकता कौन ना स्थितिस्थापकता हूँ जो तुम कौन जो चाहिदार स्थितिस्थापकता जे आम पढ़ीचु जो चाहिदार परिवर्तन हुए केते ना दर रे परिवर्तन हम द्वारा। ठीक अच्छे, तो प्रश्न हूँ दर रे केते परिवर्तन हेले 5 टका कमिले 10 टका कमिले चाहिदार केते परिवर्तन हो। ठीक अच्छे, परिवर्तन तो हूँ मात्र केते परिवर्तन हो केमितिया परिवर्तन हो सब कथा को ये सब उत्तर आम चाहिदार स्थितिस्थापकता पढ़ाया द्वारा पाइपर। ठीक अच्छे, स्थितिस्थापकता अर्थ कौन जो चेंजेस माने कौन परिवर्तन हो। ठीक अच्छे, तुम जब गोटे रबर बैंड को टाणव ताहले से किसी समय ता निर्दिष्ट आकार रू से किसी समय बड़ हो पुणी छाड़देले पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आस अर्थात ता भीतर जो पावरटा रही जो इलास्टिक पावरटा रही ओडिया रे आम स्थितिस्थापकता बोली कही था। ठीक अच्छे, ताले चाहिदार स्थितिस्थापकता आरंभ करिया। कौन कहला चाहिदा सूत्र रू आम द्रव्यर दर और चाहिदा मध्य विपरीत मुखी संपर्क रही कथा जाना पाई था। सत कथा, कहीं आम पढ़िलु जे दर और चाहिदा भितर कौन संपर्क रोचे है आम पढ़िलु जो दर और चाहिदा मध्य विपरीत संपर्क रोचे इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक अच्छे, आम पढ़ीचु ना जे दर और चाहिदा मध्य केमितिया संपर्क ना विपरीत संपर्क रही है कि विपरीत संपर्क रही एक कथा आम पढ़ीचु जे इनवर्स रिलेशनशिप ये भाया होता जदि ये प्राइस थिला ये क्वांटिटी डिमांड थिला ताले प्राइस जदि बढ़ुला क्वांटिटी डिमांड कम होता विपरीत संपर्क। ठीक अच्छे, ये कथा आम आलोचना करूँ। ताले कौन कहला देख बही जो क्रेता उच्च दाम रे कम परिमाणर क्रेता उच्च दाम रे कम परिमाणर और कम दाम रे अधिक परिमाणर द्रव्य क्रय करथांती। कहीं यह हूँ क्रेता मानकर प्रवृत्ति समस्ते चाहती जमी कम दर हेले अधिक परिमाण क्रय करने। एणु चाहिदार सूत्र केवल मात्र द्रव्यर बजार दाम और चाहिदार संपर्क को बुझाए। अन्य भाषा कहले चाहिदार सूत्र केवल बजार दर परिवर्तन सहित चाहिदार परिमाण परिवर्तन दिग संबंधर सूचना दी थाए। मात्र यह सूत्र चाहिदा परिमाण जो आपेक्षिक परिवर्तन घटुची ताहा जणाई न थाए अथवा दाम परिवर्तन केते परिमाण चाहिदा को प्रभावित करे से विषय रे चाहिदा सूत्र सूचना दिए नाही। ताले एटा होची हमर प्रश्न जे दाम परिवर्तन भल के बुझ कौन कहूँ देख आमर प्रश्न हूँ कौन जे आम चाहिदा स्थितिस्थापकता कहीं पढ़ुଛୁ ये लिखला देख दाम परिवर्तन देख दाम परिवर्तन केते परिमाण चाहिदा को प्रभावित करे जे दाम बढ़िले चाहिदा केते परिवर्तन होची केते प्रभावित हो बढ़ुची तो केते बढ़ुची कमुची तो केते कमुची से विषय आमको किए चाहिदा सूत्र केबे भी सूचना दिए नाही। दाम परिवर्तन सबु द्रव्यर चाहिदा परिमाण को समान भाव प्रभावित करे नाही कहीं दाम भल कि तुम मैंने तुम उदाहरण नहीं पार जे जदि आम कौन खाया पदार्थ कहूँ धर तुम चॉकलेट को बिस्किट को तो यू प्राइस कमिले होते लोक मैंने अधिक कंजम्पशन करेंगे अधिक मात्रा क्रय करेंगे कहीं प्राइस कमुची मात्र तुम लुण केस नियो बा मेडिसिन केस नियो ये सब केस रे चाहिदा कमिले दर कमिले लुण दर कमिगले लोक मैंने अधिक क्रय करेंगे नाही किंबा तुमर मेडिसिन कथा को मेडिसिन दर कमिगले भी लोक अधिक क्रय करेंगे ना कहीं जहाँ को जी डोज दरकार थी से ही क्रय कर प्राइस बढ़ू बा प्राइस कमु। ठीक अच्छे, तेणु कौन कहला द्रव्यर
ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କହୁଛି, ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ କେସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟର କାର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଚାହିଦା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ତୁମକୁ ମିଳିଲା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯେଉଁ ଚାହିଦା ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ବି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ କଥା ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ। ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେହରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଟାଣିବି ତାହେଲେ ଇଏ କେବେ ବି ତା ନିଜ ଆକାରରେ ବା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ଦେହରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଗୁଣ ନାହିଁ। ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ ବଜାର ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଭଲକି ବୁଝ, ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ କହୁଛି ନା ବଜାର ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ତ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡରେ କେତେ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ କହିଲା, ତ କେତେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବୋଲି ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା କି। ଇଏ ତୁମର 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିଥାଅ। ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନେ ପାଇପାର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହୁଛି ଯେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା କି। ଇଏ ରହୁଛି ତୁମର 2 ମାର୍କସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଜଣାଇବ, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରଖିଲା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ ବଜାର ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ମାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଏ। ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବା ନମନୀୟତା ଗୁଣ ପ୍ରଥମେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଗୁଣଟା ପ୍ରଥମ କାହା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଶାଲ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ହେଲେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ତଦନୁସାରେ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମର ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଦରର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରରେ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଚାହିଦାର ହେଲା କି, ତା ସହିତ ଚାହିଦାର କ'ଣ କହୁଛି, ଚାହିଦା ପରିମାଣର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାପ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା, ସୁତରାଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେମିତି ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ପାଇଁ ଦରର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚାହିଦାର ପରିମାଣର ଆପେକ୍ଷିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରରେ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆଉ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ବିଚାରକୁ ନେବା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାପି ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ହେଲା କି। ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାମର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ କଥାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦାମର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ହେଲା କି, ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଦାମର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଫଳରେ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା
परिवर्तन हुए ताहाकू चाहिदार स्थितिस्थापकता कुहाଯାଏ। କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ତୁମମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ବୋଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଲିଫ୍ଟସେ ଦାମର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଦାର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁପାତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କେହି ଏଇ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଗାରେ କେହି ଲେଖିପାରନ୍ତି ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଦାମର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳ ଦାମର ଅନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଚାହିଦାର ଦାମ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ଚାହିଦାର ଦାମ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ ତାହା ତିନି ପ୍ରକାର: ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା। କେତେ ପ୍ରକାର? ତିନି ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଯେଉଁଟାକି ଦାମ ସମ୍ପର୍କିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ସେକେଣ୍ଡ ତୁମର ଆସିବ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ତିନିଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ফার্স্ট হচ্ছে দর সম্পর্কিত স্থিতিস্থাপকতা, আয় সম্পর্কিত ଆଉ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବୁଝିବା ଯେ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ, ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟପିକ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ନା ଦାମର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ କଥା ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ, ଏଠି ବେସ୍ କରିବ କାହାକୁ ନା ଦରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଦରରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦରରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦାର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁ ଦରରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦରରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ନା ଦରର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ମାନେ ଆୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତୁମର ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଏଇସବୁରେ ଏଇଥିରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ଆୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆୟରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ହେଲା,
ତାକୁ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ଆଉ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ। ବାକି ତୁମର ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆୟରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଏଥିରେ ବି ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି, ତ ଆୟରେ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେମିତି ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତି। ମାତ୍ର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ତୁମେ ଦେଖ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ x ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ y ହେଲା କି, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ ମାନି ନିଅ ହେଲା କି, ଯେଉଁ ତୁମର ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା କି, ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମାନି ନିଅ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା କି ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସର ଦାମରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ୱାଇର ପରିମାଣ ହେଲା କି ବା ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତିନିଟା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେତେ ନା 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ତାପରେ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ତାପରେ ରହିଲା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଦରର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ନା ଆୟର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରତିବଦଳକ୍ଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିବଦଳକ୍ଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମର ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସର ଦାମରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ୱାଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ତା ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମାପିପାରିବା ହେଲା କି, ଆନୁପାତିକ ଟର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ବା ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ପକାଇଦେବା। ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ କହୁଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହାର ଚାହିଦାର ଯେଉଁ ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଚାହିଦାର ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଆନୁପାତିକ ବା ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆନୁପାତିକ ବା ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସୂତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଇପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଦରର ଚାହିଦାର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କହିପାରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାମର ଶତକଡ଼ା। ଯେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିପାରିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ କହୁଛି ଇନକମ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, କ୍ରେତାଙ୍କର ଆୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାର ଯେଉଁ ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ୍ରେତାଙ୍କର ଆୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଆୟ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଇୱାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ୱାଇ ମତଲବ ଇନକମ୍, ଏଠି ଇନକମ୍ ହେଲା କି ଇନକମ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭକ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କ ଆୟର ଅନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ତୁମର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପ୍ରତିବଦଳକ୍ଷମ ହେଲା କି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ
ପ୍ରତିବଦଳକ୍ଷମ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହଁ କି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବଦଳକ୍ଷମ ଅଥବା ଅନୁପ୍ରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାତ୍ରା ହିଁ ଚାହିଦାର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ୱାଇର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏକ୍ସର ଚାହିଦାରେ ଯେଉଁ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ୱାଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମରେ ଘଟିଥିବା ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଏକ୍ସର ଚାହିଦାର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମପା ଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୟୁ ୱାଇ। ଏକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ। ହେଲା କି ତାର କେମିତି ବାହାର କରିବା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ନା ଏକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୱାଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ଆନୁପାତିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣକା ଚାହିଦା ପରିମାଣ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଜଣକା ଦାମକୁ ଆମେ ହରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ପରିମାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କେମିତି ମାପିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ମେଜର କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଦୁଇଟା ମେଜର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେ ତାର ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଶତକଡ଼ା ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ମାପିବା ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାପ କରିବାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତି। ହେଲା କି ଶତକଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ବା ଆନୁପାତିକ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ରଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଯେଉଁ ପରିମାପକ ତୁମର ରହିଲା ଶତକଡ଼ା ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାପ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚାହିଦାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଏହି ସୂତ୍ର କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତୁମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଲେଖ ବା ଏମିତି ଲେଖ, ଚାହିଦାର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭକ୍ତ ଦାମର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ଲେଖ, ବା କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ଡାସ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ହରଣ କରିବା ପି ମାଇନସ୍ ପି ୱାନ୍ ବାଇ ପି। ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ୱାନ୍କୁ ଆମେ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବୋଲି ଲେଖୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ହରଣ ଡେଲ୍ ପି ବାଇ ପି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କେମିତି ହେବ ଏ କଥାଟା, ହେଲା କି ୟାକୁ ମେଥମେଟିକାଲି ଆମେ ଟର୍ମରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଟିକେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇବା। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଏତିକି କଥା କି ଡେଲ୍ କ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ଡାସ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ୱାନ୍। ସେମିତି ଡେଲ୍ ପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପି ମାଇନସ୍ ପି ୱାନ୍। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଡେଲ୍ ପି ବାଇ ପି, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ହେଲା କି ତ ଏଇ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବଦଳ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ। ସେମିତି ଡେଲ୍ ପି ବଦଳ ଲେଖିପାରିବା ପି ମାଇନସ୍ ପି ୱାନ୍ ବାଇ ପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା କି ତ ମୁଁ ଆଗେ ଏଇ କଥାଟା ତୁମକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ହରଣ ଡେଲ୍ ପି ବାଇ ପି ସମାନ, ଏଠି ଦେଖ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ଏଠି ହରଣ ଅଛି, ତାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଇଏ ଉଲ୍ଟିଯିବ, ପି ବାଇ ଡେଲ୍ ପି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲ୍ ପି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ ଡେଲ୍ ପି ଇଣ୍ଟୁ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସୂତ୍ର କାହାର ନା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ ଡେଲ୍ ପି ଇଣ୍ଟୁ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ। এই ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବରେ ଆସିଯାଏ। ଏ ଥିଲା ତୁମ ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ରହୁଛି ତୁମର କ'ଣ ଶତକଡ଼ା ପଦ୍ଧତି। ଦେଖ ଶତକଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆନୁପାତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାର କର ବା ଶତକଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାର କର, ଯେମିତି ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଉତ୍ତର ସମାନ ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଏଣ୍ଡ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे आम दुईटा मेजरमेंट कथा पढ़लु, गोटे प्रोपोर्शनल मेथड आउ गोटे आम आलोचना कलु परसेंटेज मेथड। ठीक अच्छे, आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिया जो तुम चाहिदा स्थितिस्থাপকতার जो तुम रही जो दर स्थितिस्থাপকতার जो डिफरेंट टाइप्स रही अर्थात तार 5टी टाइप्स रही। ठीक अच्छे, ये 5टी टाइप विषय आम आलोचना करिया नेक्स्ट क्लास रे। तो तेणु जो मैंने क्लास रे रहिलो भल लागिला तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो। ठीक अच्छे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।